آتا ہے. کس طرح راتوں رات زرداری صاحب اس بات پر راضی ہو گئے کہ چودھری افتخار کو جو چیف جسٹس اینڈ پوسٹ ان کو بحال کر دیا جائے. کیسے پرائم منسٹر آف پاکستان اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ صبح 5:45 پر ایک سپیچ دیں گے اور پاکستان کی جو حالات ہیں ان کو اور پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو کو چینج کر دیں گے. یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کو سمجھنا اور جن کے اوپر عمل کرنا اور جن کو سمجھ کر آگے کی سوچ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. زرداری صاحب اور پرائم منسٹر رضا گیلانی نے بے شک عوام، وکلا اور اپوزیشن پارٹیز کے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ لیا ہوگا، لیکن یہ پریشر کافی عرصے سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلا اور عوام کی جد و جہد کبھی گوارا نہیں جاتی اور ان کی اس جد و جہد کو پورا کیا گیا، ان کی اس جد و جہد کو پوری افیکٹ میں سمجھا گیا اور اسے یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن پھر بھی آخر کیوں یہ فیصلہ لیا گیا؟ سامعین، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اس بات کو سمجھنے کے لیے، بیک اینڈ کی معلومات اور گفتگو کو سمجھنے کے لیے، پولیٹیکل سیناریو کو سمجھنے کے لیے، پاکستان کی اسٹریٹجک اور پولیٹیکل سیکیورٹی انالیسس کو سمجھنے کے لیے زید حامد موجود ہیں. السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام علیکم. زید بھائی، یہ مجھے اتنا سمجھ آتا ہے، بالکل آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے کچھ دنوں میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، آپ نے 2 دن پہلے جب ہماری گفتگو ہوئی اسی بارے میں، میں اس کو آن دا ریکارڈ تھوڑا سا لے آؤں اس کے ایک پارٹ کو، کہ آپ نے 2 دن پہلے مجھے اس بات کے بارے میں بتایا تھا کہ تبدیلیاں آنے والی ہیں اور یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے. اور آپ کا ریفرنس کچھ جو مجھے لگ رہا تھا وہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ باتیں نکل کے سامنے آ رہی تھی جو میرے بھی سننے میں آئی، لیکن میں ان کے اوپر اتنا یقین نہیں کیا. آپ نے جب کہا تھا کہ 2 دن کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے، تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آخر تبدیلی آئی کیسے اور یہ سارا کچھ ہوا کیسا؟ علی، یہ بڑی غیر معمولی داستان ہے اور بہت دلچسپ، اور ہم اب تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر. ضرور. پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک براہ راست تصادم ہو رہا ہے CIA اور ISI کے درمیان. ایک طویل عرصے سے جو امریکنز کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ISI کو کنٹرول کر لیا جائے، کسی طرح پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو رحمان ملک اور زرداری کے کنٹرول میں دے دیا جائے. یہ کتنا ناپاک اور سینسٹر کھیل تھا کہ جس کا آغاز انہوں نے تقریباً 1-1.5 سال پہلے کیا تھا، جب انہوں نے مشرف کو ہٹانے کا رجیم چینج پلان کیا. اور ان کا مقصد امریکنز کا یہ تھا کہ ایک ایسی حکومت ہم لے کر آئیں گے کہ جو اب ان کا جو مزید ایجنڈا اس خطے میں ہے پاکستان کو توڑنے کا، اس پر فاسٹ ٹریک امپلیمنٹیشن کی جائے گی. یہ ساری تفصیل ہم اپنے پچھلے تمام پروگراموں میں بتا چکے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ ہم نے جب وہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ پاکستان کو یوگوسلاویا آپشن پہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب انہوں نے ہولبروک کو بھیجا یہاں پہ اس خطے میں کہ جو یوگوسلاویا کو توڑنے کے بعد اب اس ایسپیکٹ ڈاکٹرن کی طرح افغانستان اور پاکستان کو ایک خطہ، ایک تھیٹر آف آپریشن سمجھ کر یہ اکٹھے اس علاقے پر حملے اور کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اب ریزسٹ کرنا شروع کر رہی تھی امریکن گیم پلان کو. اور اس کی سب سے پہلی اور بڑی مثال ہمارے سامنے اس وقت آئی تھی کہ جب پرائم منسٹر گیلانی کو حوصلہ دیا گیا، ان کو ہمت دی گئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ جنرل محمود درانی کو سیک کریں. محمود درانی ایک نون CIA ایسٹ تھا اور اس کا کردار ماضی میں بھی اتنا مشکوک رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے تباہی میں بھی اس حوالے سے بھی ان پر شک کیا جاتا رہا ہے. بالکل. اور ان کو براہ راست امریکہ سے بھیجا گیا تھا پاکستان سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا کر. بالکل. تو وہ جو اس وقت پاکستان پر ٹیم حکومت کر رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی الیکٹڈ نہیں تھا. یہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے کہ جو باہر سے مسلط کیے گئے، سوائے یوسف رضا گیلانی کے. آصف زرداری صاحب ہوں جن کو زبردستی، سوائے یوسف رضا گیلانی کے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ حکومت تو گیلانی صاحب کر ہی نہیں رہے تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی سینس شو کی ہے، اور وہ اسی کی وجہ ہے جس پر ہم آئیں گے ابھی. لیکن جو حکومت اس ملک میں کر رہے تھے وہ آصف زرداری صاحب کر رہے تھے، جن کو NRO سے زبردستی امریکہ نے دھلوا کے ناپاک اور کرپٹ ترین حکمران ہماری تاریخ کا ہمارے ساتھ مسلط کیا گیا تھا. دوسرا یہ سلمان تاخیر تھے جن کے بارے میں کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے. تیسرا حسین حقانی تھے، پھر رحمان ملک تھے. اور اس قسم کے 4 اور شرین صاحب جو ابھی فائنانس کے منسٹر اپوائنٹ کیے گئے ہیں، یہ تمام اپوائنٹڈ لوگ ہیں جو CIA، سٹی بینک، ورلڈ بینکنگ سسٹم یا زائنس لابی کی طرف سے اس ملک میں اپوائنٹ کیے گئے تھے.
और महमूद अली दुरानी उसके अंदर एक बड़े कैरेक्टर थे। सही। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की, गिलानी साहब और उनकी कैबिनेट और बाकी जिनको मैंडेट दिया गया था, उनका तो प्रैक्टिकली कोई रोल था ही नहीं इस मुल्क को चलाने में। यानी उनसे ज्यादा कमजोर और वीक हुक्मरान तो हमारी तारीख में नहीं आए एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। नाउ अब जो ऑन ग्राउंड ये जो खेल सीआईए का डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, जब ऑन ग्राउंड लेवल पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, हमने उन तमाम मिलिटेंट्स को, उन तमाम एसेट्स को जो सीआईए और इंडियन से क्रिएटेड थे, आर्मी ने इनको न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। फिर मुंबई का ड्रामा होता है जिसमें आर्मी और एयरफोर्स हुकूमत की मर्जी के बगैर अपने आप को डिप्लॉय करती है। यानी यहाँ पे बहुत वाज़ेह तफादुल नजर आया था कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने कांस्टेंट एयर पेट्रोल किया लाहौर के ऊपर और कश्मीर में, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, फौज ने डिप्लॉयमेंट की। ये सारे काम हुकूमत ने हुक्म नहीं दिया था करने के लिए, ये फौज अपने तौर पर कर रही थी। सही। तीसरा एक बहुत बड़ा तफादुम जो जरदारी साहब ने और फौज में बिल्ड हुआ था, वो गवर्नर अवैध गनी पे था, जो एनडब्ल्यूएसटी के गवर्नर है। इंतहाई शरीफ, महजब, गैरतमंद पश्तून अफसर हैं, एक गवर्नर हैं और आला तरीन साफ सुथरे किरदार के, और पूरे फ्रंटियर को जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको गवर्नर अवैध गनी संभाले हुए। और अमेरिकन और जरदारी साहब उनको हटाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं पिछले तकरीबन 1 साल से। और इस मामले पर भी फौज ने पूरा अपना जोर गवर्नर अवैध गनी के हक में डाला कि अगर गवर्नर अवैध गनी को हटाकर वहां सलमान ताकीर जैसा कोई शख्स मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर तो बाकी फ्रंटियर हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं ज़ाहिद भाई, आई नो अवैध गनी साहब, उनको मैं 2000 से जानता हूं, 2000 से, और मैंने उनकी पर्सनालिटी को बड़े करीब से देखा है। ही इज एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने, बड़े शरीफ इंसान, बड़े फकीर टाइप इंसान है और बड़े सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, और वो बड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत करते, बड़े पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट किस्म के इंसान है। मैं आपको अली यही बता रहा हूं कि मेरा उनसे कोई वास्ता लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि अगर अवैध गनी जैसे 2-3 लोग हुक्मरान और भी हमारे मुल्क में आ जाना तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क हमारा चांद पे पहुंच जाएगा तीसरे से। सही। यानी इस कदर गैरतमंद और दलेर अफसर है वो, और इतना पेट्रियाटिक है, उसका सब कुछ पाकिस्तान के लिए उसने अपना लगाया हुआ। बाकी जैसे आपने कहा दरवेश आदमी है, और हमारी कौम उसको ज्यादा जानती नहीं। बिल्कुल। आज हम खुल के अपने कौम को तारुफ कराते हैं अवैध गनी का, जिसको हटाने के लिए जरदारी साहब और अमेरिकन ने सर तोड़ लिया अपना, और फौज का पूरा वजन था उनके पीछे, किनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये सारे इश्यूज थे जो एक एक करके आर्मी और जरदारी साहब का जो कल्ट था, जो इन्होंने 4-5 लोग अपने केस मुसल्लत अपॉइंट किए हुए थे, सीआईए अपॉइंटेड, इनमें एक तफादुम ऊपर के लेवल पर भी हो रहा था। जब ऑन ग्राउंड लेवल पर सीआईए और आईएसआई टकरा रही थी तो ऊपर के लेवल के ऊपर जरदारी और जियानी साहब का भी तफादुम और आईएसआई का तफादुम भी था, क्योंकि ये सारी वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे थे जिनसे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। सही। और आर्मी और आईएसआई इसको रेजिस्ट कर रही थी। तो पहली मर्तबा अब आर्मी ने चंद बातों को डिसीजन ले लिया है। पहला फैसला आर्मी ने यह किया है कि साहब हम मिलिट्री कू करके फौज पर, हुकूमत पर कब्जा नहीं करें, और ये बहुत बड़ा फैसला है इनका। दूसरा फैसला आर्मी ने यह किया है कि हम जरदारी साहब को बचाने के लिए सड़कों पर आकर लोगों को नहीं मारेंगे। यानी जरदारी साहब अगर अपने दफा के लिए या फौज को बुलाते हैं तो फौज लोगों की मजामत नहीं करेगी, फौज लोगों को, उन तमाम सियासतदानों को, लॉयर्स को, पॉलिटिशियंस को कि जो जरदारी साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फौज उनको नहीं कुचलेगी। अब जब ये 2 फैसले हो गए तो उसके बाद नेचुरल उसका मंतकी नतीजा ये था कि फौज अगर कोई तब्दीली लाना चाहती है मुल्क में तो उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाए, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल किया जाए। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मजबूत करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर के हाथ अगर मजबूत हो जाते हैं, पार्लियामेंट को मजबूत किया जाता है और उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दी जाती है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट ये हैं और आप इनके मुताबिक काम कीजिए, तो फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो खुद सियासी तौर पर तब्दीली लाता है। जरदारी साहब ने आखिरी खुदकुशी उस वक्त की जब उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट स्टार्ट की। सही। और सच्ची बात यह है कि जरदारी साहब को तबाह करने वाले वो खुद हैं और उनके अपने मुशीर हैं। उनको कतन कोई शिकायत मियां साहब से, आर्मी से या गिलानी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया, ही हैज शॉट हिमसेल्फ इन फर्स्ट 1/4 and then in another and third he has not got enough rope to hang himself। ये सब इनका अपना किया जा रहा है। सही। जब ये खास तौर पर जब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट की और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने, और पंजाब में जो नवाज शरीफ और उनके साथ जमात इस्लामी और इमरान खान और उन तमाम लॉयर्स ने जो डिसाइड किया कि हम एक मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर, अब नेचुरली जरदारी वॉज काउंटिंग ऑन अमेरिका एंड आर्मी। अब हुआ ये, इस दफा जब जनरल कियानी अमेरिका से होकर आए तो अमेरिकन ने उनको यही कहा था कि आप जरदारी को सपोर्ट कीजिए। जनरल कियानी फ्लैटली रिफ्यूज कि जी जरदारी को सपोर्ट हम नहीं कर सकते, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जरदारी और उनकी टीम जो है, रहमान मलिक एंड
Salman Taseer and all these jokers, یہ سارے implemented